Hi everyone, welcome again all of you to this online classes of our subject real analysis. We have completed 3 units, so we are going to start now unit number 4. Syllabus of unit number 4 is given here. It consists of Riemann integral, integral of a simple function, Lebesgue integral of bounded function, properties of Lebesgue integral of bounded function. Simple function we have seen, but here in this unit we will see integral of a simple function. Before that we will see what is Riemann integral. And after integral of a simple function, Lebesgue integral of bounded function. And then properties of this Lebesgue integral. So in this sequence we will see the syllabus of unit 4. So let's start. Let's begin with a definition. Before we come to the definition of Riemann integral, we have to see some more definition and some examples because it is useful in finding Riemann integral of a function. So we start with the definition of upper sum and then lower sum. Let f from close interval ab to r, that means f is real valued function defined on the close interval ab, and let us say that this is a bounded function. Bounded function means value of f must be bounded with some boundaries. It has some boundaries. So suppose value of f is not increasing by, is not more than 5 and not less than -5, then -5 to 5 is its boundary. So mod fx should be less than or equal to m is 5. So its boundary is 5 and -5. So its value always remains between -5 and 5. That is called bounded function. So here f is given as bounded function. That means there exists a positive constant m such that mod of fx should be less than or equal to m for every x belongs to ab, close interval ab. That means for any value x, f of x is between -m and m, or -fx is less than or -fx or plus fx is less than or equal to m. Now suppose this AB interval, close interval AB is partition. Partition means we are taking some values xi0, xi1, xi2 up to xn in between A and B. So we start with A, that is xi0, A equal to xi0, less than xi1, less than xi2, less than up to less than xn, and xn is nothing but B. So this interval AB is divided or partition. So this is called subdivision or partition of AB. So you
must start with A and with B, and you can take some values between them. Suppose AB interval is 1, 3. Then you can start with 1 less than 1.2 less than 1.5 less than 1.7 less than, up to you have to go up to B, that is 3. So 1, 3, there may be a subdivision 1 less than 1.2 less than 1.5 less than 2 less than 2.3 less than 2.5 less than 3. It is a subdivision, partition of 1, 3. Now you know that in real number system there are infinitely many values between A and B. Many real numbers, infinitely many real numbers between A and B. So this is not the unique subdivision. There may be possible that there are many subdivisions of AB. Okay. So let us take one subdivision of AB, close interval AB. Then for this subdivision, we define, for this particular subdivision, we define upper sum. Upper sum, notation for upper sum is capital S. Capital S is equal to summation runs from I equal to 1 to n, summation of xi minus xi minus 1 into capital Mi. Now, if you write this summation in another form, then it becomes, you take I equal to 1, then this becomes xi 1 minus xi 0. So xi 1 minus xi 0 into m1, because we have taken I equal to 1. So m1 plus, now take I equal to 2, then xi 2 minus xi 1, 2 minus 1 is 1, xi 2 minus xi 1 into m2. So second term is xi 2 minus xi 1 into m2. Plus up to last term is xi n minus 1 into mn. So this is our last term, xi n minus 1 into mn. Now what is m1, m2 and mn up to mn? That is mi. What is mi? Where mi is equal to supremum of f of x such that x belongs to xi I minus 1 xi I. એટલે કે x ની વેલ્યુ આ ઇન્ટરવલમાં લઈને જે કાંઈ fx બધા મળે એ બધા fx નો સુપ્રીમમ. f તો ડિફાઇન કર, ડેફિનેશન આપી જશે f ની. તો f of x ની વેલ્યુ લેતા જઈએ, પણ x ક્યાં રાખીએ? આ ઇન્ટરવલમાં. જ્યારે mi ફાઇન્ડ કરવો હોય ત્યારે xi I minus 1 xi I માં, એટલે m1 ફાઇન્ડ કરવો હોય ત્યારે xi 0 અને xi 1 ની વચ્ચેની વેલ્યુ જે હોય એ દરેક માટેના fx લઈ અને એનો સુપ્રીમમ. એ રીતે m2 ફાઇન્ડ કરવો હોય તો xi 1 અને xi 2 ની ઇન્ટરવલ લઈ એમાં આવતી વેલ્યુઝ મૂકતા જઈએ અને fx ફાઇન્ડ કરતા જઈએ, તો એનો જે સુપ્રીમમ આવે અલગ અલગ fx નો એ થશે m2. આ રીતે તમે mn સુધી ફાઇન્ડ કરી શકશો, કારણ કે mn ફાઇન્ડ કરવા માટે xi n minus 1 અને xi n ઇન્ટરવલ લઈ એમાં જેટલા x આવે એ તમામના fx ફાઇન્ડ કરો, તો એનો સુપ્રીમમ જે આવે તે mn. તો આ રીતે m1 m2 mn ડિફાઇન થયા. xi 1 xi 0 xi 2 આ બધું જે આપેલું જ છે તમને સબડિવિઝનમાં. સબડિવિઝન એક ફિક્સ કરવાનો છે.
તો સબ ડિવિઝનમાં તમને આ xi0 xi1 આ બધી વેલ્યુ આપી છે અને m1 m2 mn જે છે એ ફાઇન્ડ કરવાના છે આ રીતે. તો આ બધી વેલ્યુ મળી જાય એ પછી તમે સબસ્ટિટ્યુટ કરો અને જે આન્સર આવે આનો એને કહેશું આપણે અપર સમ, S, કેપિટલ S. હવે લોઅર સમ માટે સ્મોલ s નોટેશન છે. લોઅર સમ સ્મોલ s ઇક્વલ ટુ પેલાની જેમ જ અગાઉની જેમ જ, પણ અહીંયા કેપિટલ એમ આઈ લેતા હતા એના બદલે સ્મોલ એમ આઈ લીધા છે એટલે એની ડેફિનેશન અલગ હશે. તો આ તે થશે xi1 minus xi0 m1 plus xi2 minus xi1 m2 up to xn minus xn minus 1 mn. પણ અહીંયા છે સ્મોલ mi છે. તો સ્મોલ mi શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? સ્મોલ mi ઇઝ ઇક્વલ ટુ અગાઉ સુપ્રીમમ લેતા હતા, અહીંયા લેવાનો છે ઇન્ફિમમ લોઅર સમ ફાઇન્ડ કરવા માટે. તો ઇન્ફિમમ ઓફ fx where x lies in interval xi minus 1 xi. ખાલી ચેન્જ શું છે લોઅર સમ માટે અપર સમ કરતા? ખાલી સુપ્રીમમ ની જગ્યાએ ઇન્ફિમમ લેવાનો છે અને કહેવાનું છે સ્મોલ mi, અને સ્મોલ mi ની વેલ્યુ અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરતા જાઓ અને પછી જે આન્સર આવે એ સ્મોલ s ને કહેશું આપણે લોઅર સમ. તો આ રીતે આપણને અપર સમ અને લોઅર સમ કોઈ પણ ફંક્શન માટે મળી શકે, પણ પ્રોવાઇડેડ કે એનું એક સબ ડિવિઝન આપેલું હોવું જોઈએ, તો જ તમને xi0 xi1 એની વેલ્યુ મળશે. એટલે કોઈ સબ ડિવિઝન આપ્યું હોય તો તમે ફંક્શન અને ફંક્શનની ડેફિનેશન આપી હોય તો તમે આ ફંક્શનનું અપર સમ અને લોઅર સમ ફાઇન્ડ કરી શકો. તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ફાઇન્ડ અપર સમ એન્ડ લોઅર સમ for the function f from -1, 6 interval, close interval to r, that is it is real valued function defined by f of x equal to x cube. Any definition, and subdivision of -1, 6 is, this is our subdivision, -1 less than -half less than -1/4 less than 0 less than 1 less than 3 less than 6. તો હવે આમાં n કેટલા થયા? તો પહેલા આપણે xi0 થી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ એટલે આ 0 1 2 3 4 5 અને 6, n ની વેલ્યુ 6 થઈ. n ની વેલ્યુ આપણે આ જે સબ ડિવિઝન આપ્યું એના પરથી ડિસાઇડ થાય. તો n થયા આમાં 6, ટોટલ 7 વેલ્યુઝ આપી છે, 0 થી સ્ટાર્ટ થાય છે એટલા માટે આ n ની વેલ્યુ થઈ આમાં 6. તો હવે અપર સમ એઝ પર ડેફિનેશન કેપિટલ S ઇક્વલ ટુ xi1 minus xi0 into m1 plus xi2 minus xi1 into m2 plus up to xi6 minus xi5 into m6, where mi is equal to, as per definition, supremum of fx, x lies in interval xi minus 1 xi. Now, તો હવે આપણું પહેલું ટાર્ગેટ શું થાય? સૌ પહેલા તો આપણે m ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી લેવી પડે, કારણ કે xi0 xi1 તો આ મળી ગયા તમને, આ સબ ડિવિઝન આપ્યું છે એમાં જ વેલ્યુ આપી છે. આ xi0 છે, આ xi1 છે, આ xi2 છે, xi3 xi4 xi5 xi6 એ તો આપેલા જ છે. તો હવે બાકી શું રહ્યું? તો કે m ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની, mi. તો m1 થી સ્ટાર્ટ કરીએ. m1 ઇક્વલ ટુ સુપ્રીમમ ઓફ fx, fx એટલે ડેફિનેશન આપી છે x ક્યુબ, where x lies in interval xi0, xi1, કારણ કે m1 ફાઇન્ડ કરીએ છીએ એટલે xi minus 1 is xi0, xi એટલે xi1, equal to supremum of x cube where x belongs to, હવે આ ઇન્ટરવલ કયો બન્યો આપણો? xi0 એટલે -1, xi1 એટલે -half. આ ઇન્ટરવલ બન્યો.
તો x ની વેલ્યુ આમાં રહે અને x ક્યુબ ફાઇન્ડ કરો તમે તો આ -1 થી જે વેલ્યુ મળે એ એની મિનિમમ વેલ્યુ મળે એટલે કે ઇન્ફિમમ મળે અને -1/2 થી x ક્યુબ જે મળે એ મેક્સિમમ મળે કારણ કે x ક્યુબ જે છે એ ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન છે એટલે જેમ જેમ વેલ્યુ x ની વધતી જાય એમ એમ આન્સર જે વધતો જાય ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન કહેવાય આ x ક્યુબ તો તમે -1 થી મૂકો તો એ નાની વેલ્યુ મળે -1 થી આગળ વધતા જાઓ અપ ટુ -1/2 સુધી મૂકો તો આ -1/2 મૂકવાથી જે આન્સર આવે fx નો x ક્યુબ નો એ મેક્સિમમ આન્સર આવે એટલે સુપ્રીમમ શું મળે -1/2 મૂકવાથી જે મળે તે અથવા તો અને બીજી રીતે લખીએ તો ધીસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સુપ્રીમમ ઓફ -1 મૂકવાથી મળે -1 અને -1/2 મૂકવાથી મળે -1/8 એનો સુપ્રીમમ કોણ -1/8 એટલે આન્સર થયો આપણો -1/8 m1 નો આ રીતે m2 ફાઇન્ડ કરો તો m2 માં ફરક ક્યાં આવ્યો ડિફરન્સ ક્યાં આવ્યો આ ઇન્ટરવલમાં ઇન્ટરવલ શું થઈ જશે હવે -1/2 અહીંયા આવી જશે લોઅર લિમિટ થઈ જશે અપર લિમિટ જે છે એ નેક્સ્ટ ઝાય ની વેલ્યુ -1/4 આટલો જ ડિફરન્સ આવશે ને તો m2 equal to supremum of x cube where x belongs to અહીંયા ભૂલ છે xy1, xy2 આવશે તો વેલ્યુ અહીંયા ચેન્જ થઈ ગઈ અહીંયા ભૂલ છે તો અત્યારે જ તમને ચેન્જ કરી આપું ચાલો આગળ ચાલીએ તો x belongs to xy1, xy2 ઇન્ટરવલ ચેન્જ થઈ જશે ને કારણ કે m2 છે એટલે અહીંયા xy1 આવે અને અપર લિમિટ xy2 આવશે તો xy1 શું છે -1/2 xy2 -1/4 ચેન્જ આટલો જ આવ્યો તો હવે તમને વેલ્યુ કેવી રીતના મળશે સુપ્રીમમ ઓફ -1/2 મૂકવાથી જે મળે તે અને -1/4 મૂકવાથી જે મળે તે તો -1/2 મૂકવાથી આન્સર આવશે -1/8 અને -1/4 નો ક્યુબ એટલે -1/64 આ બેનો સુપ્રીમમ કોણ છે -1/64 ઇન શોર્ટ જે અપર લિમિટ જે છે એ મૂકવાથી x ક્યુબ નો જે આન્સર આવે એ આપણો m બને છે તો m3 ફાઇન્ડ કરવું હોય તો m3 માટે સુપ્રીમમ ઓફ લોઅર લિમિટ કઈ બનશે એની -1/4 એટલે -1/4 મૂકીએ તો -1/64 અને કોમા -1/4 પછીની વેલ્યુ કઈ છે xy ની 0 તો 0 મૂકવાથી જે આવશે તે 0 નો ક્યુબ 0 આ બેનો સુપ્રીમમ 0 ટૂંકમાં અપર લિમિટ મૂકવાથી x ક્યુબ ની જે વેલ્યુ આવે એ જ mi ની વેલ્યુ આવશે તો m4 માટે અપર લિમિટ કઈ બનશે 1 m5 માટે અપર લિમિટ 3 બનશે ને m6 માટે અપર લિમિટ 6 બનશે તો આ દરેકનો ક્યુબ લેતા જઈએ એ આન્સર થશે તો m4 equal to 1 m5 equal to 27 3 નો ક્યુબ m6 equal to 6 નો ક્યુબ 216 તો હવે બધા m મળી ગયા એટલે પેલું ઇક્વેશન નંબર જે 1 હતું અપર સમ s equal to આમાં બધે m રિપ્લેસ કરી દઈએ અને xy ની વેલ્યુ રિપ્લેસ કરી દઈએ xy માં તો આમાંથી આ માઈનસ કરતા જવાનું છે આ xy1 છે આ xy0 છે તો -1/2 એટલે -1/2 એ રીતે અહીંયા બીજો લેશું ત્યારે -1/4 +1/2 ત્રીજું લેશું ત્યારે 0 +1/4 આ રીતે
તો -1/2 +1 ઇન્ટુ m1 કેટલા આવ્યો તો -1/8 પ્લસ બીજી લિમિટ જે -1/4 પ્લસ હાફ ઇન્ટુ બ્રેકેટ m2 ની વેલ્યુ અહીં આપણી નજર સામે છે -1/64 પ્લસ 0 પ્લસ 1/4 m3 ની વેલ્યુ 0 આપણી નજર સામે છે. એ રીતે m4 માટે અહીંયા 1 છે અને અહીંયા 1 - 0 3 - 1 m5 આપણો 27 છે 6 - 3 m6 આપણો 216 છે. આ બધી વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ અને આને થોડું સિમ્પ્લિફાય કરીએ તો આન્સર આ રીતે મેળવી શકાય. આ તો બધું એરિથમેટિક છે, તમને આવડે બધું. આમાં નોર્મલી એલસીએમ લેવાનું રાખવું એટલે ફાઇનલી તમે છેલ્લે અહીંયા પહોંચો ત્યારે -17/256 ને તમે કેલ્સી થી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. અહીંયા કેલ્સી અલાઉ છે. પહેલેથી પણ તમે કેલ્સી યુઝ કરી શકો. -1/16 એટલે કેટલા થાય એ મૂકી દો, -1/256 કેટલા થાય એ મૂકી દો, પછી એ બેનો સમ કરો એટલે માઇનસમાં આન્સર આવશે. +703 કરો. મેં અહીં સુધી અહીંયા એલસીએમ લીધેલો છે, એ પછી આને કેલ્સી થી કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે. તો 703 minus 0.066, that is 702.93. Now lower sum. Lower sum ની ડેફિનેશન તો છે જ. એમાં સ્મોલ એમઆઈ લેવાના છે. સ્મોલ એમઆઈ માં ચેન્જ શું છે તો કે ઇન્ફિમમ લેવાનો છે સુપ્રીમમ ના બદલે. તો અગાઉની જેવું જ ચાલશે, એમ સ્મોલ m1 ફાઇન્ડ કરવો હોય ત્યારે. પણ ફરક એટલો છે કે અહીંયા સુપ્રીમમ ના બદલે આવ્યું -1, -1/8 નો ઇન્ફિમમ, એટલે આન્સર આવ્યો m1 નો -1. એ રીતે m2 ફાઇન્ડ કર્યો તો -1/8 આવ્યું, m3 તો -1/64, m4 0, m5 1, m6 27. અહીંયા ઇન્ફિમમ લેતા જવાનો છે. આ સ્મોલ એમઆઈ બધા આમાં સબસ્ટિટ્યુટ કરો. xi1 - xi0 અગાઉની જેમ જ રહેશે, અપર સમમાં જે રહેતું હતું એ જ, પણ મલ્ટીપ્લાય બાય જે વેલ્યુ છે તે ચેન્જ થઈ. તો એટલા જ ચેન્જીસ કરવાથી તમને બાકીનું સ્મોલ એસ નું પેલું મળી જશે. એટલે એને તમે વ્યવસ્થિત રીતે સિમ્પ્લિફાય કરી દો તો આન્સર મેળવી શકાય 82.46. તો આ થયું આપણો અપર સમ અને લોઅર સમ નો એક એક્ઝામ્પલ. હવે બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ફાઇન્ડ અપર સમ એન્ડ લોઅર સમ ફોર f from close interval -4,5 to r with subdivision of -4,5 as -4 less than -3 less than -1 less than 1 less than 2 less than 3 less than 4 less than 5 and defined as એની ડેફિનેશન આવી જાવ. અગાઉમાં ડેફિનેશન fx = x³ હતું, અહીંયા ડેફિનેશન આવી જાય fx = 2 if x is rational અને -3 if x is irrational. ડેફિનેશન પ્રમાણે થોડું ચેન્જીસ આવે, એટલામાં x³ ની જગ્યાએ તમે બીજું કઈ x² હોય તો આખો આન્સર જે છે એ બધો જુદો આવી જાય. પણ અહીંયા તો પાછો ડેફિનેશન થોડી જુદી રીતે આપી છે. fx = 2 if x is rational અને -3 if x is irrational. તો હવે અપર સમ ફાઇન્ડ કરીએ. અપર સમ ફાઇન્ડ કરવા માટે એની ફોર્મ્યુલા લખો. કેપિટલ S = ટોટલ વેલ્યુઝ કેટલી છે xi ની 1 2 3 4 5 6 7 8 છે, એટલે n = 7 થશે કારણ કે 0 થી સ્ટાર્ટ થાય, એટલે n = 7. એટલે summation over I summation where I runs from 1 to 7. તો આવી 7 ટર્મ આવશે. xi1 - xi0 m1 plus xi2 - xi1 m2 up to xi7 - xi6 m7.
where mi equal to, તો આ m1 m2 up to m7 ફાઇન્ડ કરવાના થાય. હવે m1 equal to as per definition supremum of fx. fx ની વેલ્યુ તો શું રહેવાની છે? x belongs to xi, પેલા x ક્યાં છે જુઓ, x belongs to interval xi minus 1 xi. એટલે આપણો ઇન્ટરવલ બનશે -4 -3. તો આ જે બે વેલ્યુ છે એની વચ્ચે x રહે, આ બે ની સાથે ગણો તો એની વચ્ચેની, તો તમામ કોઈ પણ બે રિયલ નંબર હોય એની વચ્ચે ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની રેશનલ્સ હોય અને ઇન્ફાઇનાઇટલી મેની ઇરેશનલ્સ હોય. એટલે આમાં રેશનલ્સ પણ આવવાના, ઇરેશનલ્સ પણ આવવાના, બધું જ આવવાનું. તો જ્યારે રેશનલ આવશે ત્યારે આન્સર આપણો આવશે 2 અને ઇરેશનલ આવશે ત્યારે આન્સર આવશે -3. એટલે બે જ આન્સર થશે. x ગમે તે હોય, કાં તો 2 આવશે કાં તો -3 આવશે. બે માંથી એક વેલ્યુ રહેશે fx ની કાયમ માટે. આ -4 અને -3 ઇન્ટરવલમાં કોઈ પણ ઇન્ટરવલ તમે લઈ લો, -3 અને -1 નો ઇન્ટરવલ લેશો ત્યારે પણ there are many rationals and irrationals between -3 and -1. So many times you will get answer 2 and many times you will get answer -3 of f of x. તો હવે આપણે તો સુપ્રીમમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો કોનો સુપ્રીમમ ફાઇન્ડ કરવાનો છે? 2 અને -3 નો બેનો જ, કારણ કે આ બે સિવાયનો કોઈ આન્સર આવવાનો નથી. તો m1 equal to supremum of 2 and -3, that is 2. તો કંઈ પણ તમે m2 ફાઇન્ડ કરતા હશો, m3 ફાઇન્ડ કરતા હશો, કોઈ પણ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરતા હશો ત્યારે આન્સર તો સુપ્રીમમ ઓફ 2 and -3 એટલે 2 જ રહેવાનો. તો દરેક m ની વેલ્યુ 2 રહેશે. તો હવે ફ્રોમ 1 એટલે કે આ ઇક્વેશન જે આપ્યું છે આપણું ફોર્મ્યુલા અપર સમ s ની, એ ફોર્મ્યુલા પરથી s equal to xi1 xi0 આ બધી વેલ્યુ મૂકતા જાઓ. અને m1 તો ઓલવેઝ 2 જ રહેવાનો છે એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 જ રહેવાનું છે. તો હવે 2 તો દરેક તમામમાંથી કોમન નીકળશે, 2 કોમન કાઢી લીધું એટલે -3 + 4, એને તમે 4 - 3 લખી શકો. -1 + 3 ને +3 - 1 લખ્યું. આ રીતે થોડું ટર્મ ચેન્જ કરી એટલે તમે કેન્સલ કરી શકશો. જો -3 + 3, -1 + 1, +1 - 1, +2 - 2, +3 - 3, +4 - 4. તો બાકી શું બચ્યું? એક છેલ્લો જે હતો 5 - 4 એમાંથી 5 અને સૌથી પહેલું જે હતું એમાંથી 4. એ કેવી રીતે આવ્યું? એ આ રીતે આવ્યું. તમારો જે ઇન્ટરવલ હતો -4, 5 એની અપર લિમિટ 5 માઇનસ લોઅર લિમિટ -4. તો 5 - -4. ઇન શોર્ટ આ ઇન્ટરવલની લેન્થ, ઇન્ટરવલની લેન્થ એટલે b - a, b હોય તો b - a એટલે કે 5 - -4. તો 5 + 4 એ તમને મળશે અહીંયા છેલ્લે. મલ્ટીપ્લાય બાય m ની વેલ્યુ 2 તો છે જ, દરેકમાં કોમન હતી. એટલે 5 + 4 9, 9 × 2 18. તો હવે આનો લોઅર સમ ફાઇન્ડ કરશું ત્યારે શું થશે? સુપ્રીમમ ના બદલે ઇન્ફીમમ આવશે, એટલો જ ચેન્જ છે, બીજો તો કોઈ ચેન્જ છે નહીં. તો ઇન્ફીમમ જ્યારે લેશો ત્યારે ઇન્ફીમમ ઓફ 2 - 3 એટલે -3 આવશે. તો દરેક સ્મોલ mi ની વેલ્યુ -3 આવશે. આ xi તો બધા આમનામ જ રહેશે એટલે આ બ્રેકેટ આખો આમનામ રહેશે. એટલે 4 + 5 જે એની લેન્થ જે છે એ લેન્થ પણ એમને રહેશે 9. મલ્ટીપ્લાય બાય 2 ના બદલે આવશે -3 ઇન્ફીમમ વેલ્યુ. એટલે આન્સર થવો જોઈએ -27. કોનો? લોઅર સમ. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા બતાવી છે. લોઅર સમ સ્મોલ s equal to ખાલી અહીંયા ઇન્ફીમમ છે એટલે સ્મોલ m1 આવ્યો -3, ઇન્ફીમમ ઓફ 2 and -3
આ જ રીતે બધા સ્મોલ mi -3 એટલે કે લોઅર સમ ની વેલ્યુ જ્યારે ફાઇન્ડ કરીએ ત્યારે અહીંયા 2 2 ના બદલે -3 આવ્યું છે. બાકી બધું સેમ નું સેમ છે. તો 9 into -3 એટલે -27. તો જ્યારે આવો કેસ હોય એક્ઝામ્પલમાં કે x ઇઝ રેશનલ હોય ત્યારે કંઈક, ઇરેશનલ હોય ત્યારે કંઈક, તો ડિપેન્ડ કોના પર કરે? આમનો સુપ્રીમમ કોણ છે અને આનો ઇન્ફિમમ કોણ છે એના ઉપર બધું આખું ડિપેન્ડ કરે. અને આની લેન્થ કેટલી છે? તો લેન્થ મલ્ટીપ્લાય બાય આનો સુપ્રીમમ એ આપણો થયો અપર સમ, અને લેન્થ મલ્ટીપ્લાય બાય આનો ઇન્ફિમમ એ આપણો થયો લોઅર સમ. તો એ વસ્તુ આપણે અહીંયા રિમાર્ક તરીકે આપી છે કે ઇન જનરલ ઇફ f from close interval ab to r with any partition, પાર્ટીશન કોઈ પણ હોય. જો હવે આમાં પાર્ટીશનમાં તમે વચ્ચે આ જે ફિગર લીધા, આ કોઈ પણ લીધા હોય, ઇફેક્ટ એની નહીં આવે. કોની ઇફેક્ટ આવશે? આ બી અને એ ની, કારણ કે લેન્થ જ આવશે, વચ્ચેનું તો બધું કેન્સલ જ થવાનું છે. એટલે આ હવે બી ને એ તો ફિક્સ જ છે. આપણે કોઈ પણ સબ ડિવિઝન લઈએ તો પહેલી વેલ્યુ તો એ જ હોવાની, બીજી વેલ્યુ બી જ હોવાની, સોરી એન્ડિંગ વેલ્યુ બી જ હોવાની છે. તો સબ ડિવિઝન કોઈ પણ હોય with any partition defined as fx equal to k1 if x is rational and fx equal to k2 if x is irrational, then upper sum s equal to length of interval, that is b minus a, into supremum of k1 and k2, and lower sum small s equal to length into infimum of k1 and k2. તો આ જનરલ રિઝલ્ટ મળ્યો આપણને. તો હવે આ અપર સમ અને લોઅર સમ નો યુઝ કરીને આપણે આવીએ રીમાન ઇન્ટિગ્રલ પર. તો રીમાન ઇન્ટિગ્રલ પર આવું તો એના માટે આપણે ડેફિનેશન આપીએ. એમાં પણ અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ અને લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ. પેલા અપર સમ નો યુઝ કરીને ડેફિનેશન આપીએ છીએ, એનાથી મળશે અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ. લોઅર સમ ની ડેફિનેશન નો ઉપયોગ, લોઅર સમ નો ઉપયોગ કરીને જે ડેફિનેશન આપશું આપણે એ થશે લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ. હવે અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ અને લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ બે અલગ અલગ વેલ્યુ જ્યારે ફાઇન્ડ કરો અને બે જો સરખી આવે, સેમ આવે, લિમિટ ની જેવું છે, લિમિટ ઇન્ફિમમ, લિમિટ સુપ્રીમમ, બે સરખું આવે તો એને લિમિટ કહેવાય. એમાં અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ, લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ બે સરખા આવે તો એને આપણે કહેશું રીમાન ઇન્ટિગ્રલ. તો upper Riemann integral of f from close interval ab to r is defined as, એનો આ નોટેશન છે. નોટેશન જોજો, આગળ r લખવાનો છે. r શું કામ લખવાનો છે? રીમાન ઇન્ટિગ્રલ છે એટલા માટે r લખવાનો છે. ઇન્ટિગ્રલ ની સાઇન છે. અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ છે એ બતાવવા માટે અપર બાર કરવાનો છે. અપર બાર આ ઇન્ટિગ્રલ ની ઉપર બાર કરવાનો છે, નહીં કે આ લિમિટ ની ઉપર. આ એની લિમિટ છે a to b, કારણ કે એની ડેફિનેશન જે f ડિફાઇન થયું છે એ કોના ઉપર છે? ક્લોઝ ઇન્ટરવલ ab પર. એટલે જે ઇન્ટિગ્રલ મળશે એ a to b પર મળશે. તો આખું અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ નો નોટેશન આ થયું r ઇન્ટિગ્રલ ઓવર બાર અથવા અપર બાર from a to b of f of x with respect to x માટે dx equal to infimum of s, capital S. capital S એટલે અપર સમ. હવે અપર સમ નો ઇન્ફિમમ લેવાનો એટલે અપર સમ ઘણા બધા મળવા જોઈએ. તો એ આપણે જોઈએ શું ઇન્ફિમમ ક્યાં લેવાનો છે. where S is, capital S is upper sum of f and
the infimum runs over all possible subdivision of AB. આપણે વાત થઈ ને કે ભાઈ પેલો સબ ડિવિઝન જે છે અહીંયા અપર સમની ડેફિનેશનમાં જો આ સબ ડિવિઝન બદલાય તો શક્ય છે કે અપર સમની વેલ્યુ બદલાઈ જાય. આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોયું, આ એક્ઝામ્પલમાં બદલાય છે. એફએક્સ જ્યારે આ રીતના ડિફાઇન થયેલું હોય એક્સ ક્યુબ, તો આમાં તમારું સબ ડિવિઝન બદલાય તો દરેક વખતે ઝાય1 માઇનસ ઝાય0 ઝાય2 માઇનસ ઝાય1 આ બધી વેલ્યુ બદલાઈ જશે. m1 m2 પણ બદલાઈ જશે. તો નેચરલી તમારો આ આન્સર જે છે m1 m2 બધો અલગ અલગ આવશે એટલે અપર સમ અલગ આવશે. તો કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે અપર સમની વેલ્યુ? આ સબ ડિવિઝન પર પણ ડિપેન્ડ કરી શકે, ક્યારેક ન પણ કરે. કે એવો એક્ઝામ્પલ પણ આપણે જોયો. આ કેસમાં સબ ડિવિઝન કોઈ પણ હોય એની ઇફેક્ટ એફએક્સ પ્લસ અપર સમ કે લોઅર સમ પર આવતી નથી. તો બે પોસિબલ છે. તો આપણે તો બે બધામાં ઇફેક્ટ આવે એમ માનીને ડેફિનેશન ડિફાઇન કરી આપીએ. તો infimum runs over all possible subdivision of AB. એટલે જેટલા પોસિબલ સબડિવિઝન હોય AB ના અલગ અલગ લેતા જવાના. દરેક વખતે S જે આવે એ લેતા જાઓ અને આવા જેટલા S હોય એનો ઇન્ફિમમ લો, તો એને કહેશું આપણે અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ. આ જ રીતે લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ કોના પરથી મળશે? લોઅર સમ સ્મોલ s પરથી. પણ અહીંયા એનો લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ માટે લેવાનો છે એનો સુપ્રીમમ ઓફ s સ્મોલ s, where s is lower sum of f and the supremum runs over all possible subdivision of AB. લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ નું નોટેશન માટે ચેન્જ ક્યાં છે? તો કે આ બાર જે છે એ અહીંયા ઓવર બાર હતો, અહીંયા લોઅર બાર છે. રીમાન ઇન્ટિગ્રલ નો આર, ઇન્ટિગ્રલ ની સાઇન, લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ કહેવા માટે લોઅર બાર, અને એની લિમિટ બતાવવા માટે a to b of f of x dx equal to supremum of small s, where small s is lower sum of f and supremum runs over all possible subdivision of AB. હવે જો કોઈ મેપ f માટે આ લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ ને અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ બે સરખું આવે તો એને આપણે કહેશું રીમાન ઇન્ટિગ્રલ. અને રીમાન ઇન્ટિગ્રલ જેનું મળે એવા ફંક્શનને કહેશું રીમાન ઇન્ટિગ્રેબલ. જેનું રીમાન ઇન્ટિગ્રલ ન મળે, ક્યારે મળે કે આ બે સરખું ના થાય. તો જેનું અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ અને લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ અલગ અલગ થાય, ડિફરન્ટ થાય, બંને નોટ ઇક્વલ હોય, તો એવા કેસમાં રીમાન ઇન્ટિગ્રલ ન મળે. રીમાન ઇન્ટિગ્રલ ન મળે એટલે એને આપણે નોટ રીમાન ઇન્ટિગ્રેબલ કહેશું. So for a map f from AB to R, if upper Riemann integral of f equal to lower Riemann integral of f, then the common value is called Riemann integral of f, and it is denoted by, હવે નોટેશન માં તમારે બાર નથી કરવાનો, અપર નો કે લોઅર નો, એટલે Riemann integral R integral from a to b f of x dx. તો આપણે જોયું કેટલાક કેસમાં મળતું હોય રીમાન ઇન્ટિગ્રલ, કેટલાક કેસમાં ન મળતું હોય. તો આપણે બે ટાઈપના એક્ઝામ્પલ જોવા પડશે. તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. એક્ઝામ્પલ ઓફ એ ફંક્શન વિચ ઇઝ રીમાન ઇન્ટિગ્રેબલ, એટલે કે જેનું રીમાન ઇન્ટિગ્રલ મળે એવું. એક્ઝામમાં તમને આવું પૂછી શકે, ગીવ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ એ ફંક્શન વિચ ઇઝ રીમાન ઇન્ટિગ્રેબલ, જસ્ટિફાઈ યોર આન્સર. તો તમારે ફંક્શનનો એક્ઝામ્પલ દેવાનું અને એને જસ્ટિફાઈ કરવાનું, એટલે એનું ઇન્ટિગ્રલ ફાઇન્ડ કરવાનું, રીમાન ઇન્ટિગ્રલ. તો લેટ f from
અહીંયા ઇન્ટરવલ કોઈ પણ લઈ શકો તમે. -2,6 to r is defined by f of x equal to 1 લઈ જાઓ for every x belongs to -2,6. Then so that f is Riemann integrable. અહીંયા 1 ની જગ્યાએ તમે ગમે તે લઈ શકો, 2, 3 આવું લઈ શકાય. કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ કોઈ પણ લઈ શકાય. તો સોલ્યુશન એનું લેટ, હવે આનું કોઈ પણ એક ઓલું લેવાનું છે સબ ડિવિઝન. -2,6 નું સબ ડિવિઝન ધારો કે કોઈ પણ એક છે આર્બિટ્રરી સબ ડિવિઝન, તો -2 equal to xi0 સ્ટાર્ટિંગ તો -2 થી જ થશે, લેસ ધેન xi1 લેસ ધેન xi2 અપ ટુ લેસ ધેન xn. xn ને આપણે 6 જ કહેવું પડશે. be any partition of -2,6. Now capital Mi equal to supremum of fx where x belongs to interval xi minus 1 xi for every I equal to 1 to up to n. હવે fx ની વેલ્યુ તો ફિક્સ છે 1, એટલે સુપ્રીમમ ઓફ તમે x ગમે તે હોય, આન્સર તો 1 જ રહેવાનો છે fx નો, એટલે સુપ્રીમમ ઓફ 1. સુપ્રીમમ ઓફ 1 is nothing but 1. So mi equal to 1 for every I. So mi equal to 1 for every I equal to 1 to n. Similarly small mi લ્યો ત્યારે ઇન્ફિમમ આવવાનું છે, બીજું કઈ ફેર પડવાનું નથી. તો ઇન્ફિમમ ઓફ 1 પણ 1 જ થવાનો છે. ઇન્ફિમમ ઓફ 1 equal to 1 for every I equal to 1 to n. એટલે સ્મોલ mi લ્યો કે કેપિટલ mi લ્યો, બધુંનો આન્સર આવ્યો એક સરખો 1. તો અપર સમ તમે ફાઇન્ડ કરશો કે લોઅર સમ ફાઇન્ડ કરશો, બધું સરખો આવશે. અપર સમ s equal to પેલી ફોર્મ્યુલા મૂકો, mi ની વેલ્યુ મૂકો 1. અહીંયા જે છે આ 1 જ્યારે બધું કોમન સરખું વેલ્યુ આવે, આપણે એક કેસમાં જોયું 2 2 2 આવતો ત્યારે આ કોમન નીકળી જાય, 1 છે એ કોમન નીકળી જાય. એટલે આમાં શું થશે, હવે આની ઇન્ટરવલની લેન્થ છે એ જ આનો સમ થાય. ઇન્ટરવલની લેન્થ xn minus xi0 અથવા તો b minus a. તો 6 minus 2 સોરી 6 minus -2 આવશે ને, હા, એટલે 6 plus 2. 6 minus -2 એટલે 6 plus 2, તો 8. અહીંયા પ્લસ આવશે, કરીએ ચેન્જ. તો 6 plus 2 equal to 8 અપર સમ. આ જ રીતે લોઅર સમ તમે ફાઇન્ડ કરશો ત્યારે પણ જોઈશું આપણે કે સ્મોલ s ની વેલ્યુ પણ 8 જ આવશે. હવે અપર સમ પહેલા મળ્યો, હેન્સ અપર સમ s equal to 8 for every subdivision of -2,6. તો સબડિવિઝન કંઈ પણ હોય પણ આન્સર તો અપર સમ નો 8 જ આવે છે. એટલે પેલું અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ ની જે ફોર્મ્યુલા છે એ મૂકીએ આપણે, તો એમાં ઇન્ફિમમ ઓફ s લેવાનો છે. તો s ની વેલ્યુ તો દરેક વખતે 8 જ આવી, એટલે ઇન્ફિમમ પણ 8 જ રહેશે. તો અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ આવ્યો 8. આ જ રીતે લોઅર સમ પણ 8 આવ્યો. હેન્સ લોઅર સમ s equal to 8 for every subdivision. તો લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો સુપ્રીમમ ઓફ સ્મોલ s તો 8 જ રહે દરેક વખતે, એટલે સુપ્રીમમ પણ 8. તો લોઅર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ અને અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ બંને 8 આવ્યું. તો f is રીમાન ઇન્ટિગ્રેબલ કહી શકાય, અને રીમાન ઇન્ટિગ્રલ ઇક્વલ ટુ 8. હવે એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ કે જે નોટ રીમાન ઇન્ટિગ્રેબલ હોય. એક્ઝામ્પલ ઓફ એ ફંક્શન વિચ ઇઝ નોટ રીમાન ઇન્ટિગ્રેબલ. નોટ રીમાન ઇન્ટિગ્રેબલ માટે આવું ફંક્શન ડિફાઇન કરો. અહીંયા કોઈ પણ વેલ્યુ લો તમે 1 -1 ના બદલે, એમાં ચાલશે. આ ઇન્ટરવલ કોઈ પણ લો તો ચાલશે. તો આવું એક્ઝામ્પલ લેવું પડે. લેટ f from -4 to 4,3 to r is defined as fx equal to 1 if x is rational, -1 if x is irrational. Then show that f is not Riemann integrable.
કારણ કે આપણે અગાઉ એક્ઝામ્પલ જોયા અપર સમ લોઅર સમમાં, એમાં બેયનો આન્સર અપર સમ લોઅર સમનો આન્સર જુદો આવા કેસમાં આવતો હતો. તો સોલ્યુશન લેટ કોઈ પણ એક સબ ડિવિઝન આર્બિટરી સબ ડિવિઝન લઈ લો, બી એની પાર્ટીશન ઓફ -4,3. કેપિટલ એમઆઈ ફાઇન્ડ કરો. કેપિટલ એમઆઈ કેવી રીતના મળશે? આમાં અગાઉ આપણે વાત કરી છે કે કે અને K1 અને K2 ની જે વેલ્યુ છે એનો સુપ્રીમમ લેશો અને એને આની લેન્થ થી મલ્ટીપ્લાય કરશો, એ તમારો કેપિટલ એમઆઈ થશે. તો કેપિટલ એમઆઈ ઇક્વલ ટુ સોરી એ તમારો અપર સમ થશે. કેપિટલ એમઆઈ ઇક્વલ ટુ તો આનો સુપ્રીમમ. આનો સુપ્રીમમ 1 અને -1 નો સુપ્રીમમ 1 અને સ્મોલ એમઆઈ આ K1 અને K2 નો ઇન્ફિમમ એ -1. તો કેપિટલ એમઆઈ સ્મોલ એમઆઈ મળી ગયા એટલે અપર સમ કેપિટલ એસ ઇક્વલ ટુ એમાં કેપિટલ એમઆઈ નો યુઝ કરો એટલે 1 નો યુઝ થશે અને આ લેન્થ તો ખરી જ એટલે 3 + 4 3 - -4 એટલે 3 + 4 તો 7 7 × 1 એટલે 7. આ રીતે લોઅર સમ ફાઇન્ડ કરવો હોય ત્યારે સ્મોલ એમઆઈ નો ઉપયોગ થશે. એ કરશું પહેલા અહીંયા અપર સમ નો ઉપયોગ કરીને અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ. તો અપર રીમાન ઇન્ટિગ્રલ ઇક્વલ ટુ ઇન્ફિમમ ઓફ કેપિટલ એસ. કેપિટલ એસ દરેક વખતે 7 છે એટલે ઇન્ફિમમ પણ 7 આવ્યો. હવે લોઅર સમ સ્મોલ એસ ઇક્વલ ટુ આમાં સ્મોલ એમઆઈ નો ઉપયોગ થશે. સ્મોલ એમઆઈ -1 છે તો આ લેન્થ તો પછી 7 છે જ, 7 × -1 એટલે -7. Hence lower sum s equal to -7 for every subdivision. તો lower Riemann integral equal to supremum of small s. Small s દરેક વખતે -7 છે તો supremum પણ -7 થાય. તો upper Riemann integral આવ્યું હતું 7 અને lower Riemann integral આવ્યું -7. તો બે સરખું નથી એટલે upper Riemann integral is not equal to lower Riemann integral and therefore f is not Riemann integrable. Or Riemann integral of fx does not exist. તો આપણે આ જોયું રીમાન ઇન્ટિગ્રલ નો પોઈન્ટ જે છે, ટોપિક જે છે એ કમ્પ્લીટ કર્યો અહીંયા. હવે આગળનો ટોપિક જોશું આપણે પછી સિમ્પલ ફંક્શન નું ઇન્ટિગ્રલ, એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. તો અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ, ફિનિશ કરીએ આજનું લેક્ચર. સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ very much.